سامعین، دنیا کے زیادہ تر ممالک میں تمباکو نوشی سے متعلق قوانین بن چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً حکومتیں عام لوگوں کو ٹی وی اور پرنٹ میڈیا کی مدد سے اس کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی دیتی رہتی ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں بھی ٹی وی پر کھلے عام اس کی ایڈورٹائزمنٹس پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ سگریٹ کے ڈبوں پر بھی اس قسم کی تصویریں لگانے کا قانون ہے کہ جس سے اسموکرز میں آگاہی پیدا ہو کہ سگریٹ نوشی ان کی صحت کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ مگر سامعین، انڈونیشیا کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک اس دنیا پر نہیں کسی اور پلینٹ پر ہے۔ انڈونیشیا دنیا کا وہ ملک ہے جو کہ تمباکو نوشی سے دن بدن موت کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، اس کے عوام سگریٹ نوشی کی لعنت میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ انڈونیشیا کے ایک شہر جاوا کے مضافاتی علاقہ میلان میں ایک بچہ رہتا ہے جسے لوگ مولانا کہہ کر پکارتے ہیں، اور مولانا کے دو بڑے شوق ہیں، ایک فٹ بال کھیلنا اور دوسرا سگریٹ پینا، اور ابھی اس کی عمر صرف 6 سال ہے۔ اس کی ماں کا کہنا ہے کہ اس نے سگریٹ 2 سال کی عمر میں پینا شروع کیے، اور اس وقت یہ ایک دن میں 1 ڈبہ سگریٹ پی جاتا تھا۔ اب چونکہ وہ اسکول جاتا ہے تو بس دن میں صرف 2-3 سگریٹ پی جاتا ہے، اور مولانا جس برانڈ کے سگریٹ پیتا ہے اس میں کسی بھی اور برانڈ کے سگریٹ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ٹار موجود ہے۔ سامعین، 6 سال کے بچے کا سگریٹ پینا دنیا کے کسی بھی ملک میں بھیانک سمجھا جائے گا، لیکن انڈونیشیا میں نہیں۔ انڈونیشیا میں سگریٹ خریدنے کی کوئی کم سے کم عمر متعین نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی ان کی صحت کے لیے کتنی مضر ہے۔ سامعین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، کیونکہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈونیشیا میں بوڑھے، بچے، جوان اور عورتیں کیوں اس تمباکو نوشی جیسی لعنت میں پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں، اور انڈونیشیا کی حکومت اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدام اٹھا رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سامعین، انڈونیشیا میں 2 سال کے بچوں کا سگریٹ نوشی کرنا ایک انتہائی پریشان کن رجحان ہے۔ سینٹرل اسٹیٹسٹکس ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق انڈونیشیا میں تقریباً 25% بچے جو کہ 3 سے 15 سال کے درمیان ہیں سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں سے 4% بچے چین سموکرز بن جاتے ہیں۔ سامعین، چند سال قبل ایک چھوٹے سے بچے کی سگریٹ نوشی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ چھوٹا سا بچہ جس کا نام رزال ہے سگریٹ کے کش لگا رہا ہے، اور جیسے ہی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو یہ سوشل میڈیا پر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس بچے کے والدین کا کہنا تھا کہ جب بھی رزال کو یہ سگریٹ دینے سے انکار کرتے ہیں تو یہ غصے میں آ جاتا ہے، اور در حقیقت اس کے والد نے ہی رزال کو پہلی دفعہ سگریٹ کا کش لگوایا تھا، اور اس وقت رزال کی عمر صرف 18 ماہ تھی۔ اس کے والد کا کہنا تھا کہ میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں کیونکہ یہ مجھے صحت مند نظر آتا ہے، اور جب ہم اسے سگریٹ نوشی نہیں کرنے دیتے تو یہ روتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ اب نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ اور سامعین، اسی طرح انڈونیشیا میں رزال کے جیسے چھوٹے چھوٹے ہزاروں بچے ہیں جو کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ انڈونیشیا میں ہر سال 3 لاکھ سے زیادہ لوگ تمباکو سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے کیسز تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تر پھیپھڑوں کے کینسر کے آخری سٹیج پر ہوتے ہیں، اور ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک سروے کے مطابق انڈونیشیا میں 4,70,000 بچے اور 6 کروڑ افراد جن کی عمر 15 سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے روزانہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہر ہفتے ہزاروں انڈونیشین تمباکو نوشی سے ہلاک ہو رہے ہیں، ویسے ہی بڑی بڑی سگریٹ کمپنیاں مزید بڑی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ باقی دنیا میں پابندیوں کی وجہ سے ان کی مارکیٹ سکڑ رہی ہے، وہیں انڈونیشیا میں نہ ہونے کے برابر پابندیاں ہیں، اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں
जैसा कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने वहाँ वेंटोविल को $600 मिलियन में ख़रीद लिया था, और सपोर्ना जो कि इंडोनेशिया के तंबाकू की बड़ी 3 कंपनियों में से एक है, उसे 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी तंबाकू कॉरपोरेशन फिलिप मॉरिस ने ख़रीद लिया था। और ये वही कंपनी है जिसने मार्लबोरो जैसा ब्रांड बनाया है। इसीलिए सामीन, इंडोनेशिया सिगरेट बेचने वाली कंपनियों की जन्नत है, और चूँकि यहाँ इन पर न होने के बराबर कवानीन लागू होते हैं, इसलिए सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट्स आपको हर कोने और दरख्त पर नज़र आएंगी। आप किसी बड़े शहर के बाज़ार में जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे, आपको सिगरेट के इश्तिहारात ही नज़र आएंगे। इस बिलबोर्ड को देखकर आप शायद समझेंगे कि ये किसी फ़ास्ट फूड का बिलबोर्ड होगा, जहां एक वालिद अपने 2 बच्चों के साथ मज़ेदार किस्म के केक खा रहे हैं, मगर ये भी सिगरेट का ही इश्तिहार है, और इस ब्रांड का नाम सैम्पोर्ना है। और इस बिलबोर्ड के साथ ही लगा दूसरा बिलबोर्ड डिजारूम का है, जो कि एक सिगरेट ब्रांड है। इस बिलबोर्ड पर एक कॉन्सर्ट की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, और ये वाला सिगरेट ब्रांड इसको स्पॉन्सर कर रहा है। इंडोनेशिया में सिगरेट कंपनी सिर्फ कॉन्सर्ट ही नहीं, फुटबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग और दूसरे बहुत सारे स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सर करती हैं। और सामीन, इंडोनेशिया दुनिया की तेज़ तरीन बढ़ती हुई सिगरेट की मार्केट है, जहां पर टोटल 9 करोड़ लोग तंबाकू नोशी करते हैं, और ये तादाद मज़ीद बढ़ती ही जा रही है। और इसमें बच्चों का तनासुब भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि इंडोनेशिया के लिए एक हेल्थ टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। इतनी ज़्यादा मार्केटिंग के मुकाबले में इंडोनेशिया की हुकूमत तंबाकू नोशी के भूत पर लगाम डालने की बहुत मामूली सी कोशिशें कर रही है। कुछ मकामी हुकूमतों ने पब्लिक मकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर इन कवानीन को नाफिज करने के लिए यहाँ के सियासतदानों के दिलों में खौफ है, क्योंकि इन कवानीन को वो ख़ुद भी नहीं मानते जिन्हें वो बनाकर आवाम पर नाफिज करना चाहते हैं। मुल्क की पार्लियामेंट में तंबाकू नोशी पर पाबंदी है, मगर यहाँ के सियासतदान दिन भर यहाँ ख़ुद सिगरेट के सुट्टे लगा रहे होते हैं। इंडोनेशिया की हेल्थ मिनिस्टर से जब एक सहाफ़ी ने स्मोकिंग के बारे में सवाल किया तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, और इनका कहना था कि वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं हैं। इनसे सहाफ़ी ने WHO ट्रीटी के बारे में भी सवाल किया कि इंडोनेशिया इस पर दस्तखत क्यों नहीं कर लेता, जिससे बड़ी बड़ी टोबैको कंपनियों का वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो उनका कहना था कि इस ट्रीटी पर साइन करने में इंडोनेशिया बहुत लेट हो गया है, और ये जवाब देकर वो वहाँ से भाग गईं। इंडोनेशिया में कई बार ऐसे कवानीन का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जो कि सिगरेट के इश्तिहारात पर पाबंदी लगा दे, मगर वो पार्लियामेंट में पहुंचकर अटक जाता है, क्योंकि उन पर टोबैको इंडस्ट्री की तरफ से शदीद दबाव होता है। अगर इंडोनेशिया WHO की ट्रीटी पर दस्तखत कर लेता है तो फिर उसे टोबैको इंडस्ट्री पर पाबंदियां लगानी होंगी। WHO की इस ट्रीटी में 2003 से कोई बदलाव नहीं किया गया, और 171 दूसरे मुल्कों ने इस ट्रीटी पर दस्तखत किए हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो इस ट्रीटी में 2004 में शामिल हुआ था। इस ट्रीटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तंबाकू से इंसानी सेहत को शदीद ख़तरात हैं, और इसके इश्तिहारात पर पाबंदी इसके इस्तेमाल में कमी का बाइस बनेगी, और हुकूमतों को इसके बारे में कवानीन बनाने होंगे ताकि छोटी उम्र के अफराद को तंबाकू से बनी अशिया की फ़रोख्त न की जाए। सामीन, इन हालात की वजह से सारी दुनिया के ममालिक को मिलकर इंडोनेशिया पर दबाव डालने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आवाम पर रहम करके सिगरेट नोशी से मुताल्लिक कुछ कवानीन बना लें। दोस्तों, अगर आप भी इंडोनेशिया के लोगों की मदद करने में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वहाँ के लोगों की कुछ मदद की जा सके। कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।